ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ لو مقام شوق جھکا لو، بلکہ یاد نہیں آتا ہے کہ بڑا اچھا کلام ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکل گئی کہ سیدہ کیا ہیں۔ تو بات جو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنت اور جنت سے متعلق بات ہو رہی تھی کہ ایک بڑھیا وہاں موجود تھی، اس نے کہا، میں ختم کر رہا ہوں، شاید حضرت تشریف لا رہے، ہاں وہ آئیں گے، میرا آخری جملہ ہوگا کیونکہ میں انہی کے انتظار میں ہوں، اور ویسے بھی وہ تشریف لاتے ہیں تو میں نہیں بولتا ہوں۔ میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے سامنے تو سبق سنایا جاتا ہے، تقریر نہیں کی جاتی، لیکن جتنا ٹائم ہے سن لیں تھوڑی دیر۔ کیا عرض کرا تھا، توجہ، حضرت موسیٰ کلیم تابوت یوسف علیہ السلام دے کے جانا چاہتے ہیں، بڑھیا کہتی ہے مجھے پتہ معلوم ہے، بتاؤں گی، لیکن شرط ہے، نمبر 1 بڈھی ہو گئی ہوں، مجھے جوانی لوٹا دیں۔ توجہ، ہاں توجہ فرمائیں، حدیث ہے، ہاں، جب سے احمد رضا آیا ہے سنیوں کو مزہ آیا ہے نا، عرس ان کا ہے تو پھر ایسی بات، جب آپ رنگ رضا میں تو ہم بھی ہیں، ہاں توجہ آپ کی، کیا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے جوانی لوٹا دیجیے، کتنا بڑا شرک کہہ دیا ہے؟ لیکن خیر سے قوم موسیٰ میں یہ 2.5% نہیں تھے، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہوا، اور پھر کہا آپ کے درجے میں جنت چاہتی ہوں، ہاں اس لیے کہ میں نے ابھی کہا نا نبی کے درجے میں جنت ملے گی اہل بیت کی محبت پر، تو کچھ مینڈکیوں کو چھینکیں آئے گی، دیکھو کتنی بڑی بات کر، نبی کی اہل بیت کی محبت میں نبی کے درجے میں گستاخی نہ ہوئی۔ ہم نے کہا ترمذی سے جا کے پوچھو، اور پھر ترمذی کا بھی کیا قصور ہے، انہوں نے تو حضور کا قول لکھا، حدیث مرفوع لکھی انہوں نے، توجہ فرمائیں، کہ آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں جنت میں جاؤں گی، جوانی لوٹا دے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو جنت نہیں دے سکتا، توجہ آپ کی، اگر آپ ادھر دیکھیں گے تو میں گفتگو بند کروں، اس لیے کہ میں لوگوں کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ میں اصلاحی بیان کروں، آپ جدھر دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں، لیکن آقاؤں کا ذکر کروں تو پھر میرے ساتھ ہونا ہے۔ سیدہ کی نظر ہو گئی، تمہارا بھی بیڑا پار ہے، میرا بھی بیڑا پار ہے، ہاں لوگوں کی بیٹیوں پہ حملے ہوتے ہیں، لوگ بے چین ہوتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کا کلیجہ ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو سیدہ کی عظمت پہ قربان کرتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو سیدہ کی عظمت پہ قربان کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کیا حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب میرا سردار جس کا میں مقتدی ہوں وہ میرا مقتدی ہے، وہ اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا، اے بڈھی میں تجھے کیسے اپنے جنت میں لے جاؤں، نہیں کہا نا، کیونکہ یہ عقیدہ تھا ہی کسی کا نہیں نا، یہ تو 2.5% کی قلب ناپائیدہ کنار کے اٹھنے والی گندی موج کا غازہ ہے، ہاں یہ کسی کا عقیدہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے کہا بڑھیا تو جنت میں چلی جا، بس اتنا کافی، میں تجھے جنت دیتا ہوں، جنت میں چلی جا اتنا کافی۔ اس نے کہا نہیں، میں تو آپ ہی کے ساتھ مانگنے کے لیے پھر ضد چاہیے، ناز چاہیے، لوگ کہتے ہیں نبی نہیں دیتے، میں نے کہا صحیح کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں بہت دیا، اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمائے، میں کہا صحیح کہا، لوگ کہتے ہیں تو صلح کلی تو نہیں ہوا کہ تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہے، نہیں دونوں کو صحیح نہیں کہہ رہا، اس کو نہیں ملا تو وہ نہیں کہہ رہا ہے، اور اس کو مل گیا تو یہ کہہ رہا ہے، تو کہا مطلب کیا، میں نے کہا ابو جہل کو نہیں ملا اور ابو بکر کو اتنا نوازا کہ صدیق اکبر بنا دیا، تو جن کو نہیں ملا ان کو اپنا شجرہ چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ادھر سے تو نہیں ملتا۔ صدیقی عقیدے والوں کو ملتا ہے، زندیقی عقیدے والوں کو نہیں ملتا۔ ارے اویس اگر نہ آئے تو بھی اتنے نوازے جاتے ہیں کہ سب نبی سے دعا کرواتے ہیں، اور نبی صحابہ کو بھیج کے کہتے جاؤ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا جنت لے لے، بس کافی ہے، میرے ساتھ نہیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا،
जिब्रील कह दो मूसा से मांगती है तो दे देना। अल्लाह ने ये नहीं कहा ओ बुढ़िया तू ये शिर्क करती है मुझसे मांग मैं दूंगा ना, जिस हाथ फैल रहे हैं उसी को वसीला बनाया देने के। देता तो अल्लाह ही है ना, देता तो अल्लाह ही है ना। लेकिन तवज्जो फरमाए, क्या मूसा मांगती है तो दे देना, और फिर क्या कहा, इसमें तेरा कोई नुकसान नहीं है, आपके पास कोई कमी थोड़ी होने वाली, मांगती है तो दे। और फिर दे दिया, और फिर उस बूढ़ी को जवान भी कर दिया, वो जवान भी हो गई, जन्नती भी हो गई। दो जीम मिल गए मूसा के करम से, जवानी भी मिली, जन्नत भी मिली। तो जब हजरत मूसा एक अनजान बुढ़ी को अपने साथ जन्नत में ले जा रहे, सिर्फ कितना अमल, कितना ताबूत बताना है कि ये हजरत यूसुफ का। तो जब हजरत यूसुफ की कब्र को बताकर वो मूसा के दर्जे में जन्नत में जा सकती है, अहले बैत से प्यार करके हम हुजूर के दर्जे में जन्नत में नहीं जा सकते। और फिर किसने कह दिया कि बराबर में बैठेंगे, हम तो बस इतना ही कहते हैं ना, इतनी सी बात है। मुझे बताओ, अच्छी तरह बताओ, आजकल मर्सिडीज कारों में कुत्ते घूम रहे कि नहीं घूम रहे हैं? भाई वो कुत्ते जो असली कुत्ते हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कुत्ते घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे मर्सिडीज कारों में? बोलो। ओ मुंह लटका करके बाहर लिए जबान लटकाते। मैं कहता हूं या अल्लाह ये मेरे लिए तकरीर में जा रहा हूं, जिक्र रसूल के लिए जा रहा हूं, जलसे वाले लेकर आए अम्बासडर, जौक में कह रहा हूं, वरना आजकल अम्बासडर चलती नहीं है। और वो कुत्ता ये कार में घूम रहा है, वो भी मर्सिडीज कार में, उसके गले में पट्टा है, जबान। मैंने कहा यार मेरे मोहल्ले का कुत्ता वो ऐसे झड़कियां खाते रहता है, इस कुत्ते की खुसूसियत क्या है? तो किसी ने मेरा दामन पकड़ के कहा, हजरत मुफ्ती जुबैर साहब ने, अमीन तुझे सैयद तुझे अकल नहीं है? मैंने कहा क्या? कहा ये मर्सिडीज कार कुत्ते के लिए नहीं बनी, ना कुत्ता मर्सिडीज के लिए बना। कुत्ता कुत्ता ये बिरादरी है, वही भौंकना, वही आवाज, वही अंदाज, वही बिरादरी, वही रंग, वही नस्ल, वही सब कुछ, वही आदत, वही अतवार। मैंने कहा फिर वो मेरे मोहल्ले का कुत्ता टुकड़े टुकड़े के लिए भटक रहा है, और ये मर्सिडीज कार में क्यों घूम रहा है? का बस इसका फन इतना है कि मर्सिडीज कार के मालिक की इसने गुलामी कर ली है, इसलिए जहां आका वहीं उसका कुत्ता। अरे जब कुत्ता गले में वफा का पट्टा डालकर मर्सिडीज कार में घूम सकता है, तो हम नबी और आले नबी की वफा का पट्टा डालकर जन्नत में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दर्जे में क्यों नहीं पहुंच सकते? वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। अब आइए जरा कुछ मजीद हदीसें सुन ले, मैं जल्दी जल्दी से रिवायत पढ़ता हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सरकार की हदीस, आका फरमाते हैं अगर कुरैश के, फरमाते मेरे आका सरकार फरमाते, जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, फरमाते जन्नत में जाने के लिए कुरैश सबसे आगे आगे होंगे, सबसे। और फिर फरमाया अगर कुरैश के इतराने का ख्याल नहीं होता, तवज्जो करना, अगर कुरैश के इतराने का ख्याल नहीं होता तो मैं उनको वो सब बता देता जो अल्लाह ने उनके लिए दर्जे रखे। सुभान अल्लाह। ये अब बताइए जब कुरैश के लिए ये है तो रसूलुल्लाह की जो सुलभी शहजादी उसके लिए क्या? फिर आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत की कुंजी जंजीर सबसे पहले मैं खटखटाऊंगा। तो क्या लोग ये गुमान करते हैं कि मैं आले अब्दुल मुत्तलिब को भूल जाऊंगा? फरमाया जन्नत की जब मैं जंजीर खटखटाऊंगा तो क्या लोग ये गुमान करते हैं कि मैं औलाद अब्दुल मुत्तलिब को भूल जाऊंगा? फरमाया जिसने भी तौहीद का ऐलान किया होगा मैं सबसे पहले जिनकी शफाअत करूंगा वो मेरी अहलुल बैत होंगे। सबसे पहले अहले बैत की शफाअत करूंगा, उसके बाद फिर मैं दूसरों की शफाअत करूंगा। आपसे पूछना चाहता हूं क्या अहले बैत में सैयदा फातिमा ज़हरा नहीं है? अरे नादान, वो तो ऐसी खास है अहले बैत में कि जब आयत नाजिल हुई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह पाक ने ये फैसला कर लिया है। अल्लाह पाक ने ये तो अल्लाह पाक फरमाता युरीदुल्लाह, लेकिन अल्लाह का इरादा तो फैसला होता है। अल्लाह ने फैसला कर लिया किस बात का? कि ए नबी के घर वालों तुम्हें खूब सुथरा कर दे और हर नजासत से पाक कर दे। मुफस्सिरीन यहां तक लिखते हैं
کہ اللہ نے جو اصل اہل بیت ہے، ایک تو نسل، ایک جو اصل اہل بیت ہے